dear class. First of all, I would like to say welcome to our Best English with TC YouTube channel, and thanks so much for watching this video. Today, I'm gonna teach you, or I'm gonna just what to do some activities or exercises or model tasks on what's the modal verbs for asking and giving advice. So in last class, before coming to deal with these activities, let me revise the point of what we discussed or learned in last class. In the last lesson, I taught you about the modals and infinitives for asking and giving word advice. And when we give advice or ask for it, we can have some infinitives as well as what the modal verbs. But today I won't focus on the modal one, not on the infinitives. Last class I told you more detailed information about how to ask for and give what advices using what the modal verbs as well as the infinitives. But in today's activities or tasks, I'm gonna just want to show you how to answer or how to reply or just what to give appropriate answers using the modal verbs. Especially when we use modal verbs, which are 3 in number, like what, should, ought to, and had better, we can make our advice more effective. And using these 3 modal verbs, let's try to do the given activities in your module, page 10 to 11. Thanks so much for watching again. I would like to say this one, and let's get started and let's dive into today's lesson. And so when I just want to get started with the points, it says what's activity 1.2, yes, sentence completion, yes. And so the instruction for the given activities or exercise says what's complete the following sentence by choosing the correct word or phrase. Instead of word or phrase, we can use what? The modal verbs like should, ought to, had better. Having these 3 modal verbs, how can we complete the given question will be our today's word tasks or the discussion. Good. And the first question says, I need a quiet place to history. Where dash. In brackets, you have 3 different modal verbs like should, ought to, and should again. But the given question or type of the given statements or activities is in interrogative forms. That's why where the WH question comes in the beginning of the given sentence, if you use some WH question and HSS or the modal or like the other primary auxiliary verbs in the beginning of the sentence, that type of sentence is called the interrogative sentence. So when you ask for and give advice, you can use them in 3 different ways. That is called the communication process. 3 communication processes are there. The first one is the affirmative advice, the negative advice, and the interrogative advice. So interrogative advice means it is the question type of asking for advice. And positive and negative means it is giving advice. So when you give advice, you can use 2 different responses or answers, and this is the positive response and the negative response. And if you want to ask them, you can use the interrogative one. So here it says where dash in brackets I should, ought to, I, and then it says what should I. So which one is structurally correct? Get class. Don't forget when you use them, modal verbs for interrogative or question statements, don't forget to use what class? The auxiliary verbs, which is called modal, should, ought to, had better in the beginning of the sentence. So when we use that, structurally you need to just use for interrogative sentence. WH question plus modal verbs like had better or ought to or should. Plus plus subject. Yes? Plus Plus verb 1. Don't forget this structure. The structure or pattern that you need to apply to make this one in appropriate way is that just the WH question is where, and the next to this one you need to use the modal auxiliary verb. So which one shows this basic structure? Look here, it says I should, but here
the subject comes next to what, where, so it is completely wrong. But rather to use what, I, it is preferable to use modal auxiliary verb itself, what, should. So to say should I is preferable than I should. That's why we don't use this one for interrogative statements. But the given statement is what? In positive structure. This one is in positive structure, but the question is in negative or in interrogative or in affirmative senses. So you try to use the best structure for interrogative or the question form. So should I is what the preferable for this one. Would your best English with this ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ታይትል ተገናኝተናል። የዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው ደግሞ ባለፈው በተማርነው መሰረት ማለት ሞዳሎቹን እና ኢንፊኒቲቭን ተጠቅመን እንዴት ምክር መስጠትና መጠየቅ እንዳለብን ተምረናል። ዛሬ ደግሞ የትምህርታችን ታይትል የሚሆነው ወይም ደግሞ ክላስ የሚሆነው አክቲቪቲዎቹን በመስራት ነው። ይሄንን አክቲቪቲ ማግኘት የምትችሉት ሞጁላችሁ ላይ ገጽ 10 እስከ 11 የሚሆን ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያ ጥያቄዎች የተሰጣችሁ ምን ተጠቅማችሁ ነው አረፍተ ነገሩን ስሩ ብላችሁ ሞዳል ቨርቦቹ should, ought to እና are better የሚለውን ተጠቅመን እንዴት አረፍተ ነገራችን መስራት እንዳለብን ነው። አንድ 6 ጥያቄዎች ናቸው የተሰጡን። እነዚህ ጥያቄዎች ስለ ሞዳል ቨርቦች ብቻ ናቸው። ኢንፊኒቲቮች እዚህ ውስጥ የሉም። ስለዚህ እንዴት መስራት እንዳለብን ባለፈው በደንብ አድርጌ አስተምሬያችኋለሁ። ስፔሻሊ ሞዳል ቨርቦች በሚሰራበት ሰዓት 3 ነገሮች ማወቅ ግዴታ ነው ብያችኋለሁ። የመጀመሪያው የሞዳል ቨርብ አይነቱ በምንድን ነው? ለምሳሌ giving and asking for ብለን የጀመርናቸው ምን ማለት ነው? giving ማለት ጠያቂ መልስ ሲሰጥ ማለት ነው። yes asking for ስንል ደግሞ ጠያቂው ራሱ ሲጠይቅ ማለት ነው። ስለዚህ 3 አይነት ምን አለ ማለት ነው ሞዳል ቨርቦች አድቫይስ ለማግኘትና ለመስጠት ወይም ደግሞ ለመመለስ የምንጠቀምባቸው። የመጀመሪያው አፈርማቲቭ ይባላል ወይም ደግሞ አዎንታዊ የምንለው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ኔጋቲቭ ወይም ደግሞ ኔጌሽን የምንለው። አፍራሽ ወይም ደግሞ አሉታዊ የምንለው እና ጥያቄያዊ ወይም ደግሞ ኢንትሮጌቲቭ የምንለው ናቸው። ስለዚህ እነሱን መልሶች ለመስራት የግድ ባለፈው ያስተማርኳችሁ 3ቱም ፎርሞች የንግግር ፎርሞች ንግግር ሲደረግ በ3ቱ ዋና መንገድ ይደረጋል። አዎንታዊ በሆነ መንገድ አዎ ብሎ ይመልሳል፣ ወይ ደግሞ አሉታዊ መንገድ ይጠቀማል፣ ወይ ደግሞ አይደለም ብሎ የሚመልሰው ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይጠይቃል። ስለዚህ ጠያቂ ማለት ከኢንትሮጌቲቭ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። መላሽ ማለት ደግሞ ከፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ጋር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው መልስ ሲሰጥ ነውና አይደለም ብሎ መልስ መስጠት ስለሚችል በዛ ፎርም እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው ብለው I need a quiet place to history ለማጥናት ጸጥ ያለ ቦታ ነው የሚመጣው ወይም ደግሞ የሚፈልገው ነው የሚለው። ስለዚህ ብራኬት ውስጥ ስላል where dash ብራኬት ውስጥ የተሰጡን ሞዳል ቨርቦች የጥያቄያዊ ሞዳል ቨርቦች ማለት ምክርን ለመጠየቅ ነው። how to ask asking for what advice ነው ይሄ how to respond አይደለም how to give it አይደለም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው እንዴት መጠየቅ እንዳለብን ነው ለመጠየቅ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ኢንትሮጌቲቭ አድቫይስ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድነው ባለፈው እንዳስተማርኳችሁ ስትራክቸራችን መሆን ያለበት ደብሊው ኤች ኬሶቹ ካሉ ደብሊው ኤች ኬሶቹ ቀድሞ ይመጣሉ በጥያቄያዊ ሰዓት ማለት ነው። ቀጥሎ ማን ነው የሚመጣው? ራሱ ሞዳል ቨርቡ የሚሰጣቸው ሹድም ይሁን አርቢተርም ይሁን ኦውቱም ይሁን ይሰጣቸዋል። እነሱ ሲሰጣቸው ከነዚህ ከደብሊው ኤች ኬሶቹ ቀጥሎ ይመጣሉ። ቀጥሎ ደግሞ በሹድ ከሆነ ሹድ ከደብሊው ኤች ኬስኑ ቀጥሎ ይመጣል። ደብሊው ኤች ኬስናችን ተሰጥቷል ማለት ነው እሱ ዌር የሚለው ነው። ስለዚህ ዌርን እዚህ ቦታ ላይ ከተሰጠን የሚቀጥለው ሞዳል ቨርቦች ናቸው ማለት ነው። ሳብጀክት መቅደም የለበትም። ሳብጀክት የቱ ጋር ነው የሚገባው? ሞዳል ቨርብን ከተጠቀመው በኋላ ሳብጀክት እናስገባለን። ቀጥሎ ማን ይመጣል? ቨርብ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቨርብ መጨረሻ ላይ ተሰጥተናለች ማለች ቤዝ ቨርባችን ወይም ደግሞ ቨርብ ዋን የሚባለው ጎ ነች። ስለዚህ ከሱ በፊት ግን 3 ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ደብሊው ኤች ኬስ ነው፣ ሁለተኛው ሞዳል ቨርቡ፣ ሶስተኛው ማን ነው? ሳብጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ተከተሉ እንደዚህ ነው የሚሰራው። መጀመሪያው ሴንቴንሱ አፈርማቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው ወይስ ኢንትሮጌቲቭ ነው? ኢንትሮጌቲቭ ነው። ኢንትሮጌቲቭ ለመስራት ደግሞ ደብሊው ኤች ኬስናችሁ ትወስዱና ከዛ ሞዳል ቨርቡን ታስገባላችሁ። ግን እዚህ ጋር ስትራክቸሩን ስናይ አይ ሹድ ይላል። ሳብጀክት ነው አይደል? ከሹድ ቀድሞ ይመጣ አይቻልም። በዛን ሰዓት ሹድ ነው ከሳብጀክቱ ቀድሞ መምጣት ያለበት። ስለዚህ ሹድ አይ ነው መሆን ያለበት እንጂ አይ ሹድ አይባልም። ይሄ ለፖዚቲቭ መልስ ከሆነ ነው። ግን ጥያቄያዊ ሲሆን ሹድ አይ ነው። ኔጌቲቭ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ አይንና ሹድ ኖትን አንድ ላይ እናስገባለን። አረፍተ ነገሩ ኔጌቲቭም አይደለም ፖዚቲቭም አይደለም። ስለዚህ ይሄ ስትራክቸር የመጀመሪያው አይ ሹድ ለምለው ኤክስ ነው የምናደርገው። ለምን አይሆንም? ለፖዚቲቭ የሚመቸው የንግግር አይነት ነው ወይም ደግሞ የጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ለሚሆን አይነት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው? ኦውቱ አይ የሚለው ኦውቱ አይ ባለፈው እንዳስተማርኳቸው ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር አይደለም በዚህ ሴንስ። ስለዚህ
ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ነው። ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ሆኖ ግን በምንሰራበት ሰዓት የኛ ስትራክቸር መሆን ያለበት ኦውትን ካስገባን በኋላ ሳብጀክት ነው መምጣት ያለበት። ኦውት ቱ አይ አይባልም። ሳብጀክት የቱ ጋር ነው ገባ? ከቱ ቀጥሎ ነው የመጣ። ከቱ በኋላ መግባት የለበትም። ስለዚህ የቱ ጋር ነው የሚገባው? ኦውት እና ቱ መሀል ላይ መግባት አለበት ብያቸዋለሁ በባለፈው ክላሳችን ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው እየተሳሳት ነው ማለት ነው? ስለ ጥያቄ ስህተት ምንድነው ማለት ነው? ኦውት አይ ቱ ነው መሆን ያለበት እንጂ ኦውት ቱ አይ አይባልም። ስለዚህ ይሄ ሮንግ ነው ማለት ነው። ለምንድነው ስህተቱ ምን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ኦውት ሲሰጣቸው ከኦውት ቀጥሎ ቱ ከማስገባታችን በፊት ሳብጀክታችን እንከታለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ኦውት አይ፣ ኦውት ሺ፣ ኦውት ዩ፣ ኦውት ዜይ፣ ኦውት ዊ ከዛ በኋላ ነው ቱ የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ስህተት ነው ማለት ነው። አይቻልም። የቀረው ማን ነው? አንዷ ብቻ ነች። ስለዚህ እሷ ማነች? ሹድ አይ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው በቃ ትክክለኛው መንገድ ይዞ ይመጣ። ቀጥሎ ደብል ኤጁኬሽን ላይ ከደብል ኤጁኬሽናችን ዌር አለ። የሚቀጥለው ሞዳል ቨርብ ላይ ሞዳል ቨርባችን ሹድ ናት። መጨረሻ ላይ ሳብጀክት ላይ ሳብጀክታችን ይሄው ተሰጥቶናል። ቀጥሎ ቨርብ ዋን ላይ ቨርብ ዋናችን ጎ ነው ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄንን ስትራክቸር የሚጠብቀው ማን ነው ማለት ነው? ሹድ አይ የሚለው ነው። ትክክለኛ መልሳችን ለዚህ የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው? ፍጻሜ መልሳችን ሹድ አይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ መልሳችን ሹድ አይ የያዘ ነው በትክክለኛው ስትራክቸር መሰራት ያለበት። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው መልሱ፣ እንዳትረሱ። ኢንትሮጌቲቭ በሚሆንበት ሰዓት ደብል ኤጁኬሽኑ ላይኖሩ ይችላሉ። እነሱ ከሌሉ ግን ሞዳል ኦክሲለሪ ቨርቦቻችሁ ይቀድማሉ። ከሞዳሉ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ማን ነው ማለት ነው? ሳብጀክት ነው። በምን ሰዓት? በሹድ ሰዓት። በአድቤተር እና በኦውቱ ሰዓት ግን ልዩነቶች አሉ። በኦውቱ ሰዓት ከቱ በፊት ነው ሳብጀክት የሚመጣው። በሃድ ቤረር ሰዓት ደግሞ እናደርጋለን ሳብጀክታችን አድ የምትለውን ካስገባን በኋላ ቨርባችን ኦክሲለሪ ቨርባችን አድን ካስገባን በኋላ ቤተር ከማለታችን በፊት ግን ማን እናስገባለን? ሳብጀክታችን እናስገባለን። አድ አይ ቤረር ነው እንደዛ መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ በፊት ሹድ ከሆነ ግን ኖርማሊ ይሄንን ስትራክቸር ተከትለን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ጋር እንምጣ። ስለዚህ የአንደኛ ጥያቄ ምንድነው ብለናል? ሹድ አይ የሚለው ነው ምርጫችን ትክክለኛ የሚሆነው ማለት ነው። የኢንትሮጌቲቭ አድቫይስ ስትራክቸርን እየጠበቀው ስለሆነ እሱ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ነው ማለት ነው መልሳችን። የሁለተኛ ጥያቄ the hairline allows only 2 pieces of luggage. You dash in brackets ምን አለ ማለት ነው? had better not የሚለው አለ። ቀጥሎ ደግሞ had better not better not የሚለው አለ። had not better የሚለው አለ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የትኛው ነው ትክክለኛ ኔጌቲቭ ስትራክቸር ጠብቆ የመጣ የሚለው ላሳያችሁ። ኔጌቲቭ ስትራክቸር በሃድ ኖት ሰዓት ወይም ደግሞ በሃድ ቤረር ኖት በሚለው ሰዓት እንዲሁም ደግሞ በሹድ ኖት በሚልበት ሰዓት ወይም ደግሞ በኦውቴንት ወይም ደግሞ ኦውት ኖት ቱ በሚልበት ሰዓት ስትራክቸራችን መሆን ያለበት የሹድ ቀላል ነው። ሹድን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ሹድ ከሆነች ሹድ ላይ ብቻ ኖት እንጨምራለን። ሹድ ይሆናል ማለት ነው። በሃድ ቤተር እና በኦውቱ ሰዓት ግን እንደዚህ አይነት ቻንስ ስለማይኖረን አድ ቤተር በሚሆንበት ሰዓት ኖትን መጨረሻ ላይ እናስገባለን። በሹድ እና በማን ሰዓት? በሃድ ቤተር ሰዓት ኖት መጨረሻ ነው የምትመጣ። ስለዚህ ሃድ ቤተር ኖት ይባላል እንጂ ሃድ ኖት ቤተር አይባልም። ሃድ ኖት ቤተር ሳይሆን ሃድ ቤተር ኖት እንላለን። በምን ሰዓትስ? በኦውቱ ሰዓት ግን ከሁለቱም ይለያል። ይሄ ማለት ነው በኦውቱ ሰዓት ኦውት ካልን በኋላ ኖትን አስገብተን ከዛ በኋላ ነው ቱ የሚመጣ እንጂ ኦውት ቱ ኖት አይባልም። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እዚህ ስትራክቸር ላይ በሃድ ቤተር ከሆነ መጨረሻ ነው የሚመጣ፣ በሹድ ከሆነ መጨረሻ ነው የሚመጣ። በኦውቱ የሚሰራ ኔጌቲቭ ግን ምን ይሆናል ብለናል? ኦውትን ተጠቅመን ከዛ በኋላ ነው ኖትን የምናስገባ። ስለዚህ ከቱ በፊት ኖት መጣለች እንጂ ቱን ተጠቅመን ከቱ ቀጥሎ ማስገባት አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን ትክክለኛው ኔጌቲቭ ስትራክቸርን የያዘው የትኛው ነው? ሃድ ቤተር ኖት። ይሄኛው ትክክል ነው፣ ሌላ ምርጫ ከሌለ ይህ ቤተር ኖት። ሃድን እዚህ ጋር ስላስገባን እዚህ ጋር ማስገባት ስለነበረብን ሳናስገባ ስለቀረም እንደዚህ አይነት እንግሊዝኛ ያለን ቤተር ኖት ሳይሆን ሃድ ቤተር ኖት ነው መሆን ያለበት። ሃድ ስለሌለች ይሄም ኤክስ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ሃድ ኖት ቤተር። የዚህኛው ችግሩ ምንድነው? ሃድ ኖት ቤተር ካለ በኋላ እዚህ ጋር ነው ኖቱን ማስገባት ያለብን እንጂ ሃድ ቤተር ኖት ነው መሆን ያለበት እንጂ ሃድ ኖት ቤተር መሆን አልነበረበትም። ስለዚህ ስህተቱ ምንድነው? ቤተር እና ሃድ መሀል ላይ አይደለም ኖቱ የሚጨምረው የኖት ቦታ ነው ማለት ነው ስህተቱ። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የያዘ የትኛው ነው ማለት ነው? ሃድ ቤተር ኖት የሚለው ነው ማለት የመጀመሪያው። ስለዚህ ሃድ ቤተርን መልሳችን ላይ ከጻፍን በኋላ ነው ማንን እናስገባው? ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ አፍራሽ ቃል ኖት የምትለውን እናስገባው ማለት ነው። ይሄ ነው ትክክለኛ። ቢ ያልሆነበት ምክንያት ሃድ የለውም። ስለዚህ ቤተር ኖት አይባልም፣ ሃድ ቤተር ኖት ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ደግሞ ስህተታችን ምንድነው?
had not better አይባልም። ምንድነው ታዲያ የሚባለው? had better not ነው የሚባለው። not had እና better መሃል ላይ ሳይሆን መጨረሻ ላይ ከቤተር በኋላ ነው መምጣት ያለባት። ስለዚህ መልሳችን ትክክለኛ የሚሆነው የሁለተኛ ማን ነው ማለት ነው? had better not ነው ማለት ነው። ሶስተኛው በኮንቨርሴሽን ወይም ደግሞ ዳያሎግ ፎርም የተሰጠን ኤ እና ቢ አድርጎ ነው። ኤ እንደዚህ ብሎ ይጠይቃል፣ ቢ ደግሞ መልስ ይሰጠዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንትሮጌቲቭ ምንድነው ማለት ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አድቫይስ ነው ማለት እዚህ ጋር ደግሞ መልስ የሚሰጠው ነው ማለት ነው። ምን ብሎ ነው መልስ መስጠት ያለበት? እዚህ ጋር በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ መልስ ለመመለስ ይችላል ሪስፖንደንቱ። ስለዚህ I think that the grade my teacher gave me on my test is wrong ይመስለኛል መምህሬ የሰጠኝ ወይም ደግሞ ኢንስትራክተር የሰጠኝ አስተማሪ የሰጠኝ ግሬድ ትክክል አይደለም ብሎ ማን ተናገረ? ሚስተር ኤ ተናገረ። ሚስተር ቢ ምን ብሎ መመለስ አለበት? በኔጌቲቭም በፖዚቲቭም መመለስ ይችላል። ስለዚህ ኔጌቲቭም ከሆነ የኔጌቲቭ ስትራክቸር ትክክለኛውን ይዞ የሚመጣ መልስ መሆን አለበት። ፖዚቲቭም ከሆነ ደግሞ የፖዚቲቭ ስትራክቸሮች መምጣት አለባቸው በትክክል ማለት ነው። ባለፈው በደንብ አድርጌ አስተምራቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን መልሱን ቀጥታ ስንሰራ ቢ ላይ ነው ዳሽ ያደረገ። ስለዚህ ምን ማለት አለበት? ቢ really ብሎ ከጠየቀ በኋላ ምን አለ? you dash in brackets ought talk should to talk ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ought to talk። ይሄ ስቴትመንት ፖዚቲቭ በሚባለው ነው እየተሰጠ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ምን ማለት ነው? አድቫይስ የሚባለው ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ አድቫይስ ላይ የተሰጠን ቨርቡ የአንደኛው በኦት ነው። ought talk ላይ ought talk ስህተት ነው ተማሪዎች። ምንድነው የተሳሳተው ነው? ስህተታችን የቱ ጋር ነው? ought ተብሎ ቱ ሳታስገቡ አትጠቀሙ። ስለዚህ ought talk ሳይሆን ought to talk ነው የሚባለው። የተሳሳተው የቱ ጋር ነው ማለት ጥያቄው ቱን አለመጨመሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ሲጀመር ሮንግ ነው ማለት ነው። አንግራማቲካል ነው። የሚቀጥለው ደግሞ should to talk ላይ ይሄኛው አንግራማቲካል ነው። should ተብሎ ቱ የሚባል ኢንፊኒቲቭ ማስገባት በፍጹም አይቻልም። ስለዚህ should to talk የሚባል እንግሊዝኛ ስለሌለ ቱ መግባት ስላለበት ይሄኛው ሮንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው should talk ነው የሚባለው እንጂ should to talk አይባልም። ቱ የሚታገለግለው ከማን ጋር ነው? ከኦውት ጋር ነው እንጂ ከሹድ ጋር አትገባም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱም ሮንግ ናቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ought to talk የሚለው እጅግ በጣም በትክክል የተሰራ ነው ማለት ነው። ለምን ought to ተከታይ ናት። ቀጥሎ ግን verb one ይመጣል። verb one-አችን ተሰጥቶናል talk ነው። እዚህ ላይ ግን አርቤተር ተሰጥቶን ቢሆን ኖሮ እንዴት ይሆናል? አርቤተር ቱ ነው የሚባለው። በአርቤተር ሰዓትና በሹድ ሰዓት ቱ የሚባል ወይም ደግሞ ቪአይኤንጂ የሚባል verb ወይም ደግሞ ኢኤስ የሚባል አይኢኤንጂ ፎርም አይኢኤስ ፎርም ኤስ ፎርም የሚባሉት የትኛውም ግድ አይጨመሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር በነፃ የሆኑ ወይም ደግሞ ፍሪሊ የሆኑትን ምኖች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቨርቦች ወይም ደግሞ ቤስ ቨርብ ሩት ቨርብ የሚባሉትን ቨርቦች እንጠቀማለን ማለት ያለ ምንም ቅጥያ። ስለዚህ መልሳችን ትክክለኛ የሆነ መልስ ማን ነው ማለት ነው? ought to talk የሚሆነው ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ought-ን ከተጠቀማችሁ በኋላ ቱ የሚለውን ቃል ማስገባት ይቻላል። ከዛ በኋላ verb one ነው። verb one-አችን እዚህ ውስጥ ነው የተሰጠን ማን ነው? እሱ talk ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ought to talking ማለት አትችሉም። ought to talks ማለት አትችሉም። ought to talked ማለት አትችሉም። ስለዚህ ግራመሩን ጠብቆ የመጣ ትክክለኛው ሞዳል ቨርባችን ought to talk የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ you ought to talk ቀጥሎ ምን ይላል? to her after class today ክላስ ከጨረሰች በኋላ ብታናግራት ይሻላል ብሎ ምክር ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው የሚሆነው። አራተኛው ጥያቄ It is raining and I don't want to get what my dress wet. Yes? እየዘነበ ነው ልብሴ እንዲረጥብብኝ አልፈልግም። ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ሰውዬ ምን ይላል ማለት ነው? I better not bring ማምጣት አይኖርብኝ። ምን እዚህ ጋር የተሰጠው ጃንጥላ ነው ወይም ደግሞ አንምብሬላ የምትለዋለች። ይዞ መምጣት የለበትም ወይስ ይዞ መውጣት አለበት? ያለበትን ነገር ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም እየዘነበ ከሆነ ይረጥበኛል ብሎ ካሰበ ያን ነገር ማድረግ ስለሌለበት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኔጌቲቭ ስለሆነ ሲጀመር ከአረፍተ ነገራችን ጋር የሚሄድ አይደለም። I had better not bring ማምጣት አይሻለኝም አይባልም። ዝናብ እየዘነበ ከሆነ ማምጣት ይኖርብኛል ነው ወይም ደግሞ ይሻለኛል ነው ማለት የነበረበት። እሺ ቢ had better to bring የዚህኛው ስህተት ደግሞ ምንድነው? had better ተብሎ ቱ አይገባም ብያቸዋለሁ ቀደም። ስለዚህ had better to bring ኢንፊኒቲቫችን ቱ ከhad better ጋር መሄድ አይችልም። ከሹድ ጋር መሄድ አይችልም። ከማጋ ከኦት ጋር ብቻ ነው መሄድ የምትችለው። ስለዚህ had better to የሚባል እንግሊዝኛ የለም። ስለዚህ had better ተብሎ እዚህ ጋር ማን አለ? ያለ ቱ bring ቢሆን ይሆናል ማለት ነው። had better bring ቢሆን ነው ትክክለኛ ነው። ግን ቱ ስለገባ ይሄኛው ምርጫ መሆን አይችልም ማለት ነው። ሶስተኛው had better bring ይላል። ስለዚህ had better ብሎ ምን የለውም ኢንፊኒቲቭ ቱ የለውም። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የትኛው ይሆናል ማለት ነው?
የሶስተኛው መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። had better ኢንፊኒቲቭ ተከታይ ስላልሆነች had better bring ብቻ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው መልሳችን የአራተኛው መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ከምርጫችን ውስጥ had better የሚለው ብቻ እናስገባለን ማለት ነው። ከማን ጋር? had better bring ከሚለው ከቨርብ ዋን ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። የሚቀጥለው እነዚህ አይሆንም ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው የሚቀጥለው አምስተኛ ጥያቄ ነው። አምስተኛ ጥያቄም ዳያሎግ ናቸው ወይም ደግሞ ኮንቨርሴሽን የምንላቸው ናቸው። ይሄ እንደዚህ ያለ I'm very hot በጣም ሞቆኛል ብሎ ይናገራል። ቢ ብሎ ደግሞ ምን ብሎ መልስ ይሰጠዋል? you dash ብራኬት ስትሰጠው ሞዳል ቨርብ ማን ላይ you should take off ይላል። ቢ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው ሌላኛው ምርጫ you ought take off ይላል። ቀጥሎ ደግሞ better had ብሎ አስቀምጦለታል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ጥያቄው ፖዚቲቭ የሆነ አይነት ነው መልሱ የሚነግረን። እዚህ ኮትን ማውለቅ አለብን ነው በጣም ሞቆኛል ብሎ ይመክራል። ምን ማለት አለበት አለ? you should take off ነው ማለት ያለበት? you ought take off ነው ማለት ያለበት? ወይስ ደግሞ better add ብሎ መመለስ አለበት? ኦኬ የሁለተኛው መልስ እንስቲ ስተት መሆኑና ትክክል መሆኑን ought take off ስል ought ስናስገባ to መግባት ስለነበረበት ought take off የሚባል እንግሊዝኛ የለም። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ought to take off ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ የሁለተኛ ምርጫ ትክክል አይደለም፣ አንግራማቲካል ነው። ሁለተኛ ጋር ስንመጣ better add የሚባል አይደለም። ስለዚህ had better ነው ደግሞ በዚህ ፎርምም የለም። ጥያቄም ቢሆን had ከዛ በኋላ ቨርቡን አስገብተን ሳብጀክቱን አስገብተን ከዛ በኋላ better ነው የምናመጣ። ስለዚህ ለኢንትሮጌቲቭ የሚሆን አይነት ቢሆን ራሱ ሳብጀክቱን በአግባብ ስላልገባ ይሄ ግራማቲካል አይደለም፣ አንግራማቲካል ነው። ስለዚህ ይሄም ሮንግ ነው። ቢ should take off ላል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ምርጫ should take off የሚለው ላይ ስናይ should verb ቱ ተከታይ ኢንፊኒቲቭ ቱ ተከታይ ስላልሆነች ምንም ቱ የለውም። ስለዚህ should ሲደመር verb ዋን ሲደመር እቺኛው ቃል ስናስገባ አንድ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ትክክል ነው የሚሆነው። ስለዚህ should take off የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። yes should take off በዚህ ፎር መልሳችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ትክክለኛው ምርጫ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ስድስተኛው የመጨረሻ ጥያቄ የመጨረሻ ጥያቄ እንደምትመለከቱት ምን ይላል? I did not understand much in the last lecture ባለፈው ክላስ ብዙም አልተረዳሁትም ወይም ደግሞ አልገባኝም ይላል። ከዛ I dash ብሎ ራሱ ይጀምራል። I ought read እዚህ ጋር ምርጫችን ላይ ያለው የመጀመሪያው ወርድ ምንድነው? የሆነ ያነሰው ነገር አለ። ምንድነው? ought ተብሎ read አይባልም። ቀጥታ ምን መግባት ነበረበት? to። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ሮንግ ነው። ought to read ነው መሆን ያለበት እንጂ ought read መሆን አልነበረበትም። ስለዚህ የመጀመሪያ ምርጫ ሮንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር had better read ይላል። ሌላ ምርጫ ከሌለ ይሄኛው ፖዚቲቭ ሲሆን ትክክለኛው አመራረጥ ነው። had better ሲደመር verb ነው። verb ዋናችን ማን ነው? read ነው። ምንም ቅጥያ የለውም። ምንም ኢንፊኒቲቭ ቱ የለውም። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። ሌላ ምርጫ ከሌለ ይሄኛው ትክክል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥለው ደግሞ had read better ይሄኛው ስትራክቸር had better የምትለዋን ስናያት had better እንን ይከተላል። ከዛ በኋላ ነው read መጨረሻ ላይ መምጣት ያለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር had read better ሳይሆን መሆን የነበረበት had better read ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ በዚህ ሴንስ አያስኬድም። had ከተባለ በኋላ better ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ነው read መምጣት ያለበት። ስለዚህ ቦታ ቀያይሮ ስላመጣው ይሄኛው ኮምፕሊትሊ ምርጫችን መሆን አይችልም። የመጨረሻው ደግሞ ምን ይላል? more on the topic ይላል። ቶፒኩ ላይ በደንብ ተኮር ብዬ ማንበብ አለብኝ ይኖርብኛል ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ መልሳችን መሆን የሚችለው ማን ነው ማለት ነው? የሁለተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ had better read የእናንተ መልስ መሆን ያለበት ማን ነው ማለት ነው? had better ምን read የሚለው በዚህ ፎርም እንሰራለን ማለት ነው። የዛሬ ትምህርታችን ባጭሩ በምንመለከትበት ሰዓት አክቲቪቲ 1.21 ገጽ 10 እስከ 11 ሞጁላችሁ ላይ ወይም ደግሞ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ ያለው ኮርስ ሲሆን አክቲቪቲዎቹን በአግባብ ወይም ደግሞ ምርጥ በሆነ ሁኔታ ተሰርቶላችኋል። ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ፕሊዝ አሁንም ምለምናችሁ በደንብ አድርጌ እንድሰራላችሁ የሚቀጥለውን ሞጁሎችን ወይም ደግሞ አክቲቪቲዎችን ወይም ደግሞ ሌሰኖችን እንድሰራላችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ፕሊዝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ያስቸገራችሁ ነገርም ካለ በኮሜንት ልታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም አድርጌ ነው የሚያመሰግናችሁ። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆዩ። እናመሰግናለን።